हेलो स्टूडेंट मो ऋतु मैम समस्त को स्वागत करुछि आपणक प्रिय यूट्यूब चैनल सीके एकेडमी को जो थिरे कि प्लस टू परीक्षा 2025 प्रतिदिन सकाळ और संध्यारे क्लास टी हेबो जहाँकि संपूर्ण मागणारे तेणु क्लास करबा पई आम चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु और वीडियो टी को लाइक करंतु। पिला माने आज रही वीडियो रे आमे आलोचना करिबा राजनीति विज्ञान प्रथम अध्याय जार नाम हेउछि गणतंत्र गणतंत्र इंग्राजी शब्द कौन डेमोक्रेसी। गणतंत्र इंग्राजी शब्द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी विषय रे आमे आज आलोचना करिबा। प्रथमे पढ़िबा गणतंत्र अर्थ विषय रे कौन ना डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। गणतंत्र अर्थ विषय रे कौन ना गणतंत्र शासन पद्धति सर्वप्रथमे प्राचीन ग्रीस देशरू सृष्टि होई अधुना समग्र विश्व रे प्रतिष्ठित होईछि। गणतंत्र शब्दटी को प्रथमे क्लेस्थेनिस व्यवहार करथिले। ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी रे गणतंत्र पद सृष्टि होइथिला। कौन जानले ना गणतंत्र शब्दटी सर्वप्रथमे केउंठी सृष्टि होइथिला प्राचीन ग्रीस देशरू सृष्टि होइथिला एवं परे परे सारा विश्व को व्यापिथिला। गणतंत्र शब्दटी को प्रथमे किए व्यवहार करथिले ना क्लेस्थेनिस। सेथि पई गणतंत्रर पिता बोली भी तांको कुहा जाय का को क्लेस्थेनिस को। ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी रे गणतंत्र पद सृष्टि होइथिला। गणतंत्र पद केबे ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी रे। एबे नेक्स्ट पॉइंट पढ़िबा गणतंत्रर इंग्राजी प्रतिशब्द हेउछि डेमोक्रेसी। कौन ना गणतंत्रर इंग्राजी प्रतिशब्द हेउछि डेमोक्रेसी जहाँकि दुईटी ग्रीक शब्द गोटे हैला डेमोस और अन्यटी हैला क्राटस रु आसी अछि। गणतंत्र शब्दर इंग्राजी प्रतिशब्द मु प्रथमे कहिथिली कौन ना डेमोक्रेसी जहाँकि दीटा ग्रीक शब्द रु आछि। क्यों शब्द ग्रीक शब्द रु आछि। प्रथमटी हैला डेमोस रु आछि और द्वितीयटी हैला क्राटस रु आछि। एबे पढ़िबा डेमोस रो अर्थ कौन ना डेमोस रो अर्थ लोक माने बा पीपुल और क्राटस रो अर्थ क्षमता बा पावर। तेणु गणतंत्र हेउछि एक प्रकार शासन व्यवस्था जोंथिरे लोक माने हेउछंती सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी। गणतंत्रर मुख्य किए साधारण जनता। समस्त पिला माने बुझी पाइल गणतंत्र अर्थ। एबे पढ़िया गणतंत्रर संज्ञा विषय रे। गणतंत्र संज्ञार इंग्रेजी शब्द हैला कौन टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी विषय रे पढ़िबा। प्रथम हेउछि सकारात्मक संज्ञा। गणतंत्रर दुई प्रकार संज्ञा थिला गोटे थिला सकारात्मक और अन्यटी थिला नकारात्मक। आमे प्रथमे सकारात्मक संज्ञा विषय रे पढ़िबा। प्रथमे किए देथिले संज्ञाटी ना प्रोफेसर सिली देथिले। कौन कहिथिले प्रोफेसर सिली ना कहिथिले गणतंत्र एपरि एक शासन व्यवस्था जोंथिरे प्रत्येकंकर अंश थाए। अर्थात सिली कहउचंती गणतंत्र हेउची एमिति शासन व्यवस्था जोंथिरे कि प्रत्येकंकर बा प्रत्येक लोकंकर किछि ना किछि भूमिका बा अंश थाए। एबे क्यों किए देथिले संज्ञा ना अब्राहम लिंकन देथिले। अब्राहम लिंकन का मतरे गणतंत्र हेउची लोकमानंक पाई और लोकमानंक द्वारा प्रतिष्ठित सरकार। कौन कहउचंती लिंकन ना अब्राहम लिंकन कहउचंती गणतंत्रटी हेउची लोकमानंक पाई एवं लोकमानंक द्वारा ही प्रतिष्ठित सरकार। एबे किए देचन संज्ञा ना डाइस देचंती। डाइस कौन देचंती ना गणतंत्र हेउची सरकारर एक रूप जोंथिरे शासक गोष्ठी तुलनात्मक भावे समुदाय जनसंख्यार बहुल अंश को नहीं गठित। डाइस कौन कहउचंती ना गणतंत्र हेउची सरकारर एक रूप जोंथिरे शासक गोष्ठी माने समुदाय जनसंख्यार बहुल अंश को नहीं गठित करथांती। एबे संज्ञा देचंती रूस।
ରୁଷ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ରୁଷଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତାଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ସହ ସମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କି ଜନତାଙ୍କ ବାଣୀ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ। ଲାଷ୍ଟ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂଜ୍ଞା ନା ମାର୍କ୍ସି। ମାର୍କ୍ସି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ସକାରାତ୍ମକ ସଂଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଜାଣିବା ନକାରାତ୍ମକ ସଂଜ୍ଞା। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କିଏ କିଏ କ'ଣ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲେ ଫାଗେଟ୍। ଫାଗେଟ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଅଯୋଗ୍ୟତାର ଶାସନ। ଫାଗେଟ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଫାଗେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ଫାଗେଟ୍ଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଅଯୋଗ୍ୟତାର ଶାସନ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ଆରିଷ୍ଟଟଲ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ଉନ୍ନତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ଆରିଷ୍ଟଟଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାଭାବିକ ଉନ୍ନତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ବହୁଳ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମନ୍ଦ ବିକୃତ ବା ଭ୍ରଷ୍ଟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଏହାର ନକାରାତ୍ମକ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକାର ଭେଦ, ଯାହାର ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି। କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆଧାରରେ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ଯାହା ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି। ପଢ଼ିବା ନା ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସିଧାସଳଖ ଢଙ୍ଗରେ ସରକାରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜନସାଧାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ନା ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ପିଓର ଡେମୋକ୍ରାସି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର କେତେକ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଟେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜନସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ କମ୍ ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇକି ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରକାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୃଥିବୀର ବହୁତ କମ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି ବହୁତ କମ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏବେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ହାର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେଶୀ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ? ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପିଓର ଡେମୋକ୍ରାସି ବା ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଇଂରାଜୀ ନାମ ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏହା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର କେତେକ ପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ 4ଗୋଟି ଉପାଦାନ ବା ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି। ଯଥା କ'ଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆମେ ଆଗକୁ ତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଗଣମତ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଗଣମତ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ। ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ବା ଲାଷ୍ଟଟି ହେଉଛି ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭା। ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଗଣମତ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ, ତୃତୀୟଟି ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଓ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭା। ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗଣମତ ଉପରେ। କ'ଣ ନା ଗଣ ଅର୍ଥ ଲୋକମାନେ ଓ ମତର ଅର୍ଥ ମତାମତ। ତେଣୁ ଗଣମତାମତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ। କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଆଗେ ଗଣମତ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। ଗଣମତ କ'ଣ? ଗଣମତ କହିଲେ ଗଣର ଅର୍ଥ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ମତର ଅର୍ଥ ମତାମତକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ଗଣମତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ। ଗଣମତର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ। କୌଣସି ଏକ ବିଲ୍ ବା ଚିଠା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତକୁ ନିଆଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗଣମତ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ନା ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ ହେଉ ବା ଚିଠାଟିଏ ହେଉ, ଯଦି ସେଟା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇସାରିଛି, ତେବେ ତାହା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଆଯାଏ ସେହି ବିଷୟରେ। ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗଣମତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ? ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ନିଜର କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଓ ଆଇନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚିଠାଟି ବା ବିଲ୍ଟି ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛି କେଉଁଠି? ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାରେ, ତେବେ ତାହା ଗୋଟେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ସେ ବିଷୟରେ ନେଇନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇଯିବ, ତାପରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମତାମତ ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗଣମତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ସେହି ସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ନେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ବାଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଗଣମତାମତ ବି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଥିଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଗଣମତ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଗଣମତ। ମାନେ ସବୁ ଉପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ କି ଗଣମତାମତ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ ସେ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାକୁ ଗଣମତ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଅଟେ। ତାହାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଗଣମତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଗଣମତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେଉଥିବା ମତଦାନକୁ ଗଣଭୋଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଗଣମତ କ'ଣ ନା କୌଣସି ବିଲ୍ ବା ଚିଠା ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯାଏ।
ତାହାକୁ ଗଣମତାମତ ବୋଲି ବା ଗଣମତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗଣମତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଅଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଗଣମତ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଅଛି ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଗଣମତ। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଅଟେ ତାହାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଗଣମତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ସେ ବିଷୟ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ନ ନେଲେ ବି ଚଳିଯାଇପାରିବ, ତାହାକୁ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଗଣମତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଗଣଭୋଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଯଦି ବି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ସେ କମେଣ୍ଟରେ କହିପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡଟି ହେଲା ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ। ସେକେଣ୍ଡଟା ଉପାଦାନ କ'ଣ ନା ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ। ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଗଣର ଅର୍ଥ ଲୋକମାନେ, ଉଦ୍ୟୋଗର ଅର୍ଥ ନିର୍ମାଣ ବା ତିଆରି କରିବା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଉକ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ନା ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କ'ଣ? ଗଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲୋକମାନେ। ଉଦ୍ୟୋଗର ଅର୍ଥ ନିର୍ମାଣ ବା ତିଆରି କରିବା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନସାଧାରଣ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଇନଟିକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି। ଧର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଜନସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାକୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଉକ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାକୁ କ'ଣ କରିବ? ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି। ସେହି ବିଷୟ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରେ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟଟା କ'ଣ? ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଜନତା ବିଲ୍ ବା ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଜନତା ବିଲ୍ ବା ଚିଠାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାକୁ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଧର କେତେକ ଲୋକ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଟିକୁ ବା ଚିଠାଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥିବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ପାଖକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତାର ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟଟି ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଜନତା ବିଲ୍ ବା ଚିଠାଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରି କେବଳ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମଟି ଯାଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ। ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କ'ଣ ନା ଯଦି କେତେକ ଜନତା ବା ଲୋକମାନେ ମିଶି ଗୋଟେ ଚିଠା ବା ବିଲ୍ଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଥିବେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସେହିପରି ଯଦି କେତେକ ଜନତା ମିଶି ବିଲ୍ ଆଉ ଚିଠାଟିକୁ କେବଳ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବିଷୟରେ। ଏବେ ପଢ଼ିବା କାହା ବିଷୟରେ? ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ପ୍ରତ୍ୟାହାର କ'ଣ ନା ଯଦି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଯଦି ପାଳନ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ତେବେ ଜନସାଧାରଣ ନିଜ ମତଦାନ ବଳରେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନଚ୍ୟୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କୁହାଯାଏ। ଭଲସେ ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଯଦି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ
ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି। ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଛେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ କିଏ? ନା ସାଧାରଣ ଜନତା। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମାନେ ହେଉଛି ଯଦି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ବା ଅବହେଳା କରୁଛି, ତେବେ ଜନସାଧାରଣ ନିଜର ମତଦାନ ବଳରେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନଚ୍ୟୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିଁ କ୍ଷମତାଟା ଅଛି। ଏବେ ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶାସନକର୍ତ୍ତାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ରହେ ଏବଂ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର କ୍ଷମତା କାହା ପାଖରେ ରହୁଛି? ନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହାତରେ ରହୁଛି। ସେମାନେ ଯେବେ ଚାହିଁବେ ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ରହୁଛି ଏବଂ ସେହି ଭୟ ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ପଢ଼ିବା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭା। ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସଜେମିଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡସଜେମିଣ୍ଟ। ଏହି ସଭା ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏପ୍ରିଲ କିମ୍ବା ମେ ମାସର ଗୋଟିଏ ରବିବାର ସକାଳେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ? ନା ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସଜେମିଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ସଭା କେବଳ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କିମ୍ବା ମେ ମାସରେ ଏବଂ ତାହା ରବିବାର ହୋଇଥିବ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏପ୍ରିଲ କିମ୍ବା ମେ ମାସର ଗୋଟିଏ ରବିବାରେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସର ନାଗରିକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଦସ୍ୟକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ତାର ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ହିସାବ, ବଜେଟ୍ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଏ। ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ଲୋକ କେଉଁ ପଦବୀରେ ରହିବେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ହିସାବ, ବଜେଟ୍ ଆଉ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍କୁ ସେହି ସଭାରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ସିଧାସଳଖ ସରକାରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କାଳରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅପୋଜିଟ୍ ବା ବିପରୀତଟା ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ସେଠି ପଢ଼ିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏଠି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଜନବହୁଳ ଓ ବୃହତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କ'ଣ? ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି
କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୃହତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୃଥିବୀର ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାୟ ବହୁତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେବଳ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆଲୋଚନା କରିବା ନା ଭାରତରେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାରତରେ କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଓ ଭାରତ ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କିଏ ନା ଭାରତ। ଭାରତ ହେଉଛି ସର୍ବବୃହତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଭାରତଟି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯାଏ, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯାଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଭାରତ ହେଉଛି ବୃହତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିଲେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି କେଉଁଠି ଅଛି ନା ବହୁଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ବା ବୃହତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତଟି ବହୁଳ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଯଦି କିଛି ପଢ଼ାକୁ ନେଇକି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ସେମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିପାରିବ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ପଢ଼ିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି। ଆମେ ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ତାର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର କେତେ ପ୍ରକାର ପଢ଼ିଲେ? 2 ପ୍ରକାର, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର 4ଟି ଉପାଦାନ ଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗଣମତ, ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ମୁକ୍ତକାଶ ସଭା। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ସେଇ ସବୁକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି, ତମେ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ ଶବ୍ଦ ଦେଶରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? କେଉଁଥିରୁ? ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସରୁ। ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼େଇକି ଆସିଲି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ? ନା ହଁ, ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଡ୍ୟାସ୍ କହିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଯୋଗ୍ୟତାର ଶାସନ। କିଏ କହିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଅଯୋଗ୍ୟତାର ଶାସନ? ନା ଫାଗେଟ୍ କହିଥିଲେ। ଫାଗେଟ୍ କହିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଅଯୋଗ୍ୟତାର ଶାସନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ। କିଏ ନା ଜନତା, ଜନସାଧାରଣ। ଆମେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟରୁ ପଢ଼ିଛୁ, ଜନସାଧାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ। ଏବଂ ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛି, ଯାହାକୁ ଘରେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏବଂ ଗଣମତ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଜେମିଣ୍ଟ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏବଂ ଶେଷରେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ନିଜେ ନିଜ ଖାତାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, କାରଣ ମୁଁ ଉପରେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯାହା, ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେଇଟା। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବିଷୟରେ ତମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେଠି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବେ। ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଜେମିଣ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନା ମୁକ୍ତକାଶ ସଭାର ନାମ ନଥିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଜେମିଣ୍ଟ? ହଁ, ସେଇଠୁ ପିଲାମାନେ ଏହିସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ, ସିକେ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି
ପ୍ରାରମ୍ଭ 2.5 ଯେଉଁଥିରେ କି +2 ପରୀକ୍ଷା 2025 ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ଲାସ୍ଟି ହେବ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ହେବ। ତେଣୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେତେ ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟା କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ପଢ଼ିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା।